واجب کی بنا پر جب اس کی پیاس کا مرض برطرف ہو جائے تو قضا بھی رکھے گا اور ایک مد طعام بھی دے گا ہر روز۔ آپ کا مسئلہ وہ عورت جس کی ولادت کا زمانہ نزدیک 9واں مہینہ اور وہ روزہ نہ رکھ سکتی تو وہ قضا بھی بعد میں بجا لائے گی جب اس کی مشکلات برطرف ہوں گی، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے گی، یعنی 750۔ یا دوسری منزل، یہ تو پہلی منزل تھی ولادت کی منزل، یہ مسئلہ تھا بچے کے لیے روزہ کرا دو۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ نہ حمل نزدیک کو خود عورت کے لیے روزہ دینا دو مسئلہ، ایک وقت 9ویں مہینے میں ہے بچے کے لیے روزہ ذرا جو حمل ہے اس کے لیے روزہ ذرا اب بھی روزہ نہیں رکھے گی، فدیہ دے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں گا، خود اس زچہ کو نقصان ہوگا، اس کے لیے مشکل ہوگی، تب بھی یہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا بجا لائے گی اور اس کے بدلے فدیہ دے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ خاتون کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس میں بھی دو مسئلہ ہے، ایک وقت دودھ پلا رہی ہے روزہ رکھے گی تو بچے کی غذا میں کمی ہوگی، بچے کو نقصان پہنچے گا، تب بھی یہاں روزہ نہیں رکھے گی، فدیہ دے گی اور بعد میں روزے کی قضا رکھے گی۔ ایک وقت یہ ہے کہ نہیں، بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ دودھ پلانے والی عورت کو نقصان پہنچے گا، تب بھی روزہ نہیں رکھے گی، فدیہ اور بعد میں روزہ قضا بجا لائے گی۔ تو یہ تو مسائل قضا۔ کوئی آدمی اپنے حساب پیاس کا مسئلہ بتا ہے، کوئی آدمی قضا روزہ رکھ لیا لیکن فدیہ نہیں دیا، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے پھر کوئی جوڑ کے سب دینا ہوگا، فدیہ دے گا، پھر جب معلوم ہوگا تب دے گا، معلوم ہوگا معلوم ہوگا تو آج دے گا جتنی۔ جوڑ کے سب ہاں ہاں ہاں، جتنا دے سکتا ہے قسطوں میں دے گا، ایک بار نہیں دے سکتا ہے تو قسطوں میں دے گا۔ نجاست کی بحث چل رہی تھی اور اب مسئلہ آیا ہے سامنے گوشت، چربی اور چمڑے۔ اگر یہ حلال گوشت جانور کا نہ ہو یا حلال گوشت جانور کا ہو لیکن شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو نجس ہے، چمڑا بھی نجس ہے، چربی بھی کھا نہیں سکتے ہیں، گوشت بھی کھا نہیں سکتے۔ تو اب یہ مسئلہ گیا، اصل مسئلہ تو یہ سب کو معلوم، کہتے ہیں گوشت، چربی اور چمڑا جس کے بارے میں احتمال ہو، شک ہو کہ کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا، اگر شک ہے تو پاک ہے، آپ کو شک ہے کہ یہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا، احتمال ہے کہ کیا گیا ہوگا تو پاک ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں کسی کافر سے دی گئی، یہ تو مسلمان کا مسئلہ تھا کہ مسلمان سے لے رہے ہیں، آپ احتمال ہے کہ یہ پاک ہوگی تو پاک ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں آپ ایک کافر سے دے رہے ہیں یا کسی ایسے مسلمان سے لی گئی ہیں جس نے کافر سے لی، ہو گیا، ہاں، یا تو کافر سے لی ہے آپ نے خود ڈائریکٹ، یا آپ نے مسلمان سے لی ہیں لیکن اس مسلمان نے کافر سے لی، یہ آپ کو تحقیقات ہو چکا ہے، تبھی غلط ہے، وہی کافر سے لی ہیں اور یہ تحقیق نہ کی ہوگی آیا یہ کسی ایسے جانور کی ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں، تو ایسے گوشت و چربی کا کھانا حرام ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ شاپنگ مال سے بیٹھ لے چلے آتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جی، اگر مسلمان سے لے رہے کہ یا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہ چمڑا حلال گوشت ذبح کر کے ہے، اب تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر مسلمان سے بھی لے رہے ہیں اور یقین ہے کہ اس نے کسی غیر مسلم سے دیا ہے بھی بازار گئے ہیں تو کافی گئے تو لینے درست نہیں ہے. آپ اس سے نماز نہیں پڑھتے. جیسا مطلب اگر وہ نماز ہے تو پہن بھی نہیں سکتے. نماز پڑھ سکتے ہیں اور ایسے آپ کے بدن میں ایک نجس چیز لگی ہوئی سوکھی ہوئی ہے، کسی دوسری چیز کو نجس نہیں کرے. خوش چیز ہے، خوش خوش چیز لوگ نجس نہیں رکھ کے کرے. نماز پڑھتے ہیں بہت سے، اور لوگ احتیاطاً اتار دیتے ہیں، اتار کے رکھتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. مطلب یہ ہے کوئی ایسی چیز لباس ہو یا جو چیز ہو اگر مان لیجیے کہ نماز اس پر استعمال کر سکتے تو نارمل لائف بھی نہ استعمال کرنے بہتر ہے. گھر تو ہے کہ نہیں کرے، وہ تو 100% آپ کا کہنا صحیح ہے کہ انسان نارمل لائف میں بھی نہ پہنے، لیکن اگر کوئی پہن رہا ہے تو اس کو آپ لوگ نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر آپ کے گھر کا ایک حصہ نجس ہو تو گھر کو نجس نہیں رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کو نجس رکھے ہوئے تو اس سے شریعت کو کوئی مشکل نہیں ہے، برکتیں کم ہوں گی آپ کی. ٹھیک ہے نا. لیکن مسجد اگر اتنی سی نجس ہو جائے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تب وقت کی نجاست پاک نہ کر لیں. ناک سے دیکھ لیا، کھڑے رہیے گا انتظار میں جب تک کوئی آ نہیں جائے، کہہ نہیں دیں. اس کو آپ کو پاک کرنا ہوگا. آپ کا مگر کہ آپ مجبور ہو کہ آپ تنہا نہیں کر سکتے ہیں پاک. ہاں تو ابھی آپ پھر آپ کو ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کے گھر کے لیے نہیں ہے. گھر میں آپ کے آنے اجازت ہے، بچے نے پیشاب کر دیا پڑا ہوا کوئی نہیں دھو رہا ہے. چمڑے کا اگر ہے اور ثابت نہیں ہے کہ یہ ہرا جانور کا چمڑا ہے تو نماز نہیں پڑھتے. ہاں جی نہیں پتا نہیں پتا تو آپ پرہیز کریں، احتیاط کریں. بالکل احتیاط. ٹھیک ہے نا. تو فرما رہے ہیں کہ جب تیز نہ کی ہو تو کھانا حرام ہے. البتہ ایسے یہ دیکھیں یہاں جو ساری بات ہے چمڑے کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے چمڑے پر نماز جائز ہے. ایت اللہ سستانی کی کھانا حرام ہے، گوشت اور چربی کھانا حرام ہے، لیکن کہتے ہیں ایسے چمڑے پر نماز جائز ہے جس کے بارے میں اطلاع نہ ہوا. ہاں ابھی تک ہم کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایت اللہ سستانی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ نہیں، ایسے چمڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جائز ہے. ہاں ابھی کہہ رہے تھے کہ جو بحث کرنی آپ سے کہ چمڑا ابھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، رکھنا پڑے گا، یا آپ نے کہا احتیاط ہے بنا یہ سبھی بحث ہو کے فرما رہے ہیں کہ کھانا تو حرام ہے، یعنی گوشت کی تحقیق نہ ہو تو کھانا حرام ہے، چربی کی تحقیق نہ ہو تو کھانا حرام ہے، لیکن البتہ ایسے چمڑے پر نماز جائے. لیکن اگر یہ چیزیں مسلمانوں کے بازار یا کسی مسلمان سے خریدی جائیں اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے کسی کافر سے خریدی گئی تھی، یا احتمال اس بات کا ہو کہ تحقیق کر لی گئی ہے تو کافری سے خریدی جائیں، ان چمڑے پر نماز پڑھنا اور اس گوشت و چربی کا کھانا جائے. اگر مسلمانوں کے بازار سے لی پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسلمانوں ٹھیک ہے نا. بس وہ جو چمڑے کے بیلٹ ہیں ان میں جو ہے وہ اگر تحقیق نہیں ہے آپ کی ابھی نماز اس میں مشکل مگر کہ آپ کو یقین ہو کہ جو ہے وہ نجس کا ہے. خون کا مسئلہ 5واں نجس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خون ہے. انسان کا اور ہر خون جہندا بھائی جس کا اچھل کے خون نکلتا ہے، رکھنے والے ہر حیوان کا خون نجس ہے. بس ایسے جانوروں مثل مچھر، مچھلی اور جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے ان کا خون پاک ہے. جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے تو جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے. ٹھیک ہے بس. ہاں ہاں میدان میں غازی کے جسم سے بہتا ہوا خون نجس ہوتا ہے. کون بہرحال جہاد کے میدان میں ہاں خون کو پاک تھوڑے کرتے. تو سر
सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग संगीत कमा करके लिए मस्जिद में आ जाते हैं नमाज नहीं मना करते गलत करते हैं। गलत करते हैं बहुत से लोग लगा रहे हैं हमसे। बहस करते हैं। झगड़ा भी करते हैं। हमारे मुफ्ती साहब के टाइम में कोई अंदर नहीं आता आप तो आप उनकी शरीयत पर अमल करते हैं कि इमाम ज़माना की शरीयत पर अमल करते साहब के टाइम में मना हैं। करते ये दीन है। हैं। आजकल के लोग नहीं सुनते हैं तो क्या करिएगा हम लोग तो अगर आपके पास ताकत है तो आप धक्का दे के बाहर निकालिए। बिल्कुल। खून बहरहाल है आपको अल्लाह ने ताकत और कुदरत दी है तो मस्जिद में जो खून लगा के आए उसको धक्का दे के बाहर निकालिए। कुदरत अब जब मार पीट की भी नौबत आ जाए तब भी धक्का दे के बाहर निकालिए। अरे ना बाबा देखते सब अरे हमसे हो गया मेरा बोले आप बस हमने कहा मेरे मुफ्ती साहब के टाइम में नहीं लेटर हो गए सर से रंजीत नहीं हम देखे यहाँ पे, माफ कीजिएगा, हम यहाँ पे नए आए हुए हैं, हम देखे मोहर्रम में सब नंगे पैर पर बाहर घूम रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, और खड़ 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 कर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमको तो अजीब लगा, हमको ढाबा में कभी से नहीं देखा, हमको ये कैसे हो, ये क्या हो रहा है कि सब नजीब पहले सब लेके घुस के ले आ रहे हैं मस्जिद में। गलत गलत है बोलिए आप उसको नहीं हम बोले हैं, टोके हैं। हाँ हाँ हम लोग नहीं चुकते हैं सब चीज में वो सब सवाल चीज भी में हम करने लोग नहीं में चुकते हैं कुछ लोगों ने बयान जैसे ये बैठे हुए बड़ करने लगते हैं हम भी करने लगते हैं खाली बड़बड़ करना नहीं, आपको अल्लाह ने आप देखो तो आप कमजोर है, ना दवा है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो अलग बात। आपके पास तकलीफ साखित, लेकिन अल्लाह ने आपको ताकत दी है, कुव्वत दी है, कुदरत दी है, और नहीं बोलेंगे तो बड़बड़, कुदरत दी तो आप उनको धक्का दे के बाहर निकल, पहले समझाइए कि निकल जाओ, नहीं माने तो आप धक्का दे के बाहर निकल। मस्जिद को नजर करने के लिए क्या होगा? वो खून आपके पिचकारी मार के निकलता हो चाहे वो खा इंसान का ही क्यों नहीं वो नजीस है। और जो साकित है जैसे आपने कहा वो पिचकारी नहीं मिला रास्ते से रास्ता हो जा रहा वो साकित है। जैसे मछली आपने काटा जी उसका खून है लेकिन पिचकारी कुछ नहीं है वो नजीस नहीं है। हमारे इंसान का खून जरा सा ठक सवार गया खत्म हो गया बात। अरे हमारे टाइम में तो देखा मैं जंजीर लगा के लोग एक जरा सा अंदर नहीं अभी सर आते अभी भी देखे, अभी भी आते हैं लोग। नहीं आते मना करते थे हम लोग ये तो 10 तारीख को वहाँ से आए घर आए फेंका फेंक के नहाए वहाँ इसीलिए जरूरी है दर्श में, दर्श हम लोग का एहतियात हो इसीलिए जरूरी है दर्श। खैर, तो फरमा रहे हैं मसला जो अर्ज किया आपकी खिदमत में कि अगर उसे गैर शरीक तरीके से जिसका खून नजिस है उसको गैर तरीके शरीर से ज़िबा किया जाए, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है अगर उन्हें शरीय तरीके से ज़िब किया जाए और ज़रूरी मकदार में उनका खून खारिज हो जाए जो निकलता है, और उसके बाद बदन में जो खून बाकी रह जाए वो पाक है। बदन में खून बाकी रह जाता है, हाँ तो पाक है। लेकिन अगर निकलने वाला खून जानवर के सांस खींचने से या इसका सर बुलंद जगह पर होने की वजह से बदन में पलट जाए तो वो नजिस होगा। अगर जानवर ने जो है वो जिस वक्त जान दे रहा था उसने सांस खींच ली और खून अंदर चला गया, या उसका सर ऊपर था उसकी वजह से वो बहने वाला खून पलट गया अंदर, तो ऐसी सूरत में वो फिर अंदर जाने वाला खून नजिस हो जाएगा। तो आपको बोला फिर दोबारा फिर ठीक है फिर पिचकारी मार के फिर आपका पिचकारी ना भी मारे, अब पिचकारी ना भी मारे, ऊंचाई पर था तो सारा खून निकलने के बजाय कुछ खून अंदर चला गया उसका, चूंकि गर्दन ऊपर थी। तो अब जब वो काटा जाएगा बकरी को हिस्सा हिस्सा किया जाएगा तो उससे अगर जो है वो क्या नाम है कि कोई खून निकलता है तो आप ये नहीं कह सकते ये पाक, वो खून नजिस है। मुर्गी जिसके अंडे में खून का जर्रा हो, मुर्गी, हाँ वो मुर्गी जिसके अंडे में खून का जर्रा हो उससे एहतियात मुस्तहब की बिना पर परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, फतवा है। लेकिन अगर खून जर्दी में हो, खून जर्दी में हो तो जब तक उसका नाजुक पर्दा फट ना जाए सफेदी बगैर इश्काल के पाक है। अगर जर्दी में है, अगर उसका नाजुक पर्दा फटता नहीं हो बीच में होता तो सफेदी तो हर हाल है पाक। मसला है जर्दी का, जर्दी को निकाल के फेंक दिया। वो खून जो बाज़ औक़ात चुवाई करते हुए नजर आता है नजिस है और दूध को भी नजिस कर देता है।
जो बाद औक़ात जुगाली करते हुए बकरी वगैरह का जो है वो नज़र आ जाता है। अगर दांतों की रेखों से निकलने वाला खून लुआब दहन से मखलूत हो जाए, इंसान हाँ, दांतों की रेखों से निकलने वाला खून लुआब दहन से मखलूत हो जाने पर ख़त्म हो जाए तो इस लुआब से परहेज लाजिम नहीं। दांत की रेखों से खून निकला और वो थूक से मिल के ख़त्म हो गया, तो फिर उस लुआब दहन से जो है वो क्या नाम है थूकना और ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो खून चोट लगने की वजह से या नाखून या खाल के नीचे जम जाए, अगर इसकी शक्ल ऐसी हो कि लोग इसे खून न कहें, ये खून नहीं है, जम गया है, जम गया। खून नहीं है। अगर आम लोग कहें कि ये खून नहीं है तो पाक है, और अगर खून कहें और जाहिर हो जाए, जब वो खून जाहिर हो गया और लोग कहने लगे नहीं भाई ये तो खून है, कैसी बातें कर रहे हैं, तो खून है, तो नजीस है। हाँ, ऐसी सूरत में जबकि नाखून या खाल में सुराख हो जाए, अगर खून का निकालना और वजू या गुस्ल के लिए इस मकाम का पाक करना बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस हो तो तयम्मुम कर लेना चाहिए। अगर खून जम गया है और खाल के नीचे है, उसको निकालने में बहुत तकलीफ है, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम कर लेता है। अगर किसी शख्स को ये पता न चले कि खाल के नीचे खून जम गया है, ये चोट लगने की वजह से गोश्त ने ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है, जम गया आया खून है या ना गोश्त जब कुचला गया है, वो ऐसा हो, तो ऐसी सूरत में वो पाक है। अगर खाना पकाते हुए खून का एक जर्रा भी इसमें गिर जाए तो सारे का सारा खाना और बर्तन एहतियात लाजिम की बुनियाद पर नजीस हो जाए। एक जर्रा भी गिर जाए। उबाल, हरारत और आग इन्हें पाक नहीं कर सकते। उबाल दिया तो पाक हो जाएगा। कहते हैं लोग चूल्हे में तो चढ़ गया, हो गया, हो गया। लिक्विड है, लिक्विड कैसे पाक करेगा? हाँ, ये तो चूल्हे में चढ़ गया, गर्म हो गया, सब ठीक हो गया। साफ साफ देखिए मसला, लिक्विड है वो। मसला नंबर 104। अगर खाना पकाते हुए खून का एक जर्रा भी इसमें गिर जाए तो सारे का सारा खाना और बर्तन एहतियात लाजिम की बिना पर नजीस हो जाए। उबाल, हरारत और आग इन्हें पाक नहीं कर सकते। अब इसी बुनियाद पर रीम, पीप, यानी वो मवाद जो जख्म की हालत बेहतर होने पर इसके चारों तरफ पैदा हो जाते हैं, इसके मुतालिक अगर ये मालूम न हो कि इसमें खून मिला हुआ है तो पाक है। रीम जो बन जाती है, वाइट रंग का जो हो जाता है, तो अगर इसके बारे में मालूम है कि ये खून ही का हिस्सा है तब तो नजीस। लेकिन अगर मालूम ना हो कि ये रीम में जो है वो खून इसमें मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है तो पाक है। फिर अर्ज किया आपकी खिदमत में कि पाक होना अलग मसला है, घिन आना अलग मसला है, खाना अलग मसला है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ पाक है उसको खा भी सकते हैं, जो चीज़ पाक है वो काबिल जो है वो इस्तेमाल भी है, वो पाक है, उसको रख भी सकते हैं ना। मुमकिन है पाक हो लेकिन आपको उसको देखने में घिन आ रही है, खबीस है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग चीज़ है। एक चीज़ पाक है, एक चीज़ हलाल है, एक चीज़ ये अलग मसला। ये मसाइल थे जो आपके सामने बयान कर दिए गए। अब कल इस सिलसिले का आखिरी दर्स होगा। अब आप लोग ये बताएं कि ये जो दर्स हुए हैं, आया जो लोग आ रहे हैं मुसलसल, वो लोग इम्तिहान देंगे, उनके लिए पर्चा बनाया जाए या इम्तिहान नहीं देंगे? बस ठीक है। बहुत चीज हम लोग को मालूमात हो गई और जहाँ भी बेचारे भी सुबह हम लोग क्या जाए बस मालूम है नहीं है। हाँ ठीक है, आप बात समझिए। हम लोग दिन की बात नहीं कर रहे हैं, रात वाले मसले की बात कर रहे हैं। दिन में तो हो गया कि दिन में इम्तिहान हो, दिन वाला जो दर्ज है उसका तो होगा इम्तिहान। ये रात वाली बात पूछ रहे हैं कि रात में कोई ऐसा दिन है? हाँ, इसलिए पूछे कि अगर रात में क्या आते हैं 4-5, तो अगर जो वो 4-5 लोग तैयार हो जाएंगे इम्तिहान में तो हम पर्चा बना देंगे। लेकिन अगर 1-2 आदमी तैयार हो गया इम्तिहान देंगे तो फिर पर्चा नहीं।
ये भी आए हैं, वो भी आए हैं। लास्ट का पहुँचता है ये क्यों अलग अलग दिन का अलग होगा, दिन में दूसरे लोग आते हैं, रात में दूसरे लोग आते हैं।